Салом дӯстон. Имрӯз дар бораи намудҳои қувва ва махсусан дар бораи қувваи вазнинӣ ва реаксияи такягоҳ суҳбат хоҳем кард. Хоб, барои фаҳмидани қувваи вазнинӣ биёед ба якчанд мисолҳонигарем. Хоб, дар байни физикон ҳодисаи машҳур аст, ки дар он Исаак Ньютон фарз кардем мегӯянд, ки дар зери дарахти себ нишаста китоб хонда истода буд. Ногаҳон себе ба сари Исаак Ньютон меафтад ва Исаак Ньютон ба худ савол медиҳад, ки чаро себ афтид, ва баъдан баъд аз ҷустуҷӯ, гуфтгӯҳо, баъд аз тадқиқотҳо ба хулоса меояд, ки аз тарафи ҷисм ҳамаи ҷисмҳо чикор карда мешавад? Кашида мешавад, яъне ба сӯи замин ҷазб карда мешавад. Ва яъне сабаби ин афтидани себам фаҳмонд, ки ҳамаи ҷисмҳо ба сӯи замин ҷазб карда мешаванд, яъне кашида мешаванд, ва аз ин лиҳоз себ ба сари Ньютон афтид. Хоб, яъне ки чунин ҳолат аст, ҳамаи ҷисмҳо ба сӯи замин кашида мешаванд, яъне ҷазб карда мешаванд, ва аз ин лиҳоз себ аз дарахт ба сари замин афтид, ба сари Исаак Ньютон афтид. Хоб, яъне ки Исаак Ньютон ба хулосае омад, ки тамоми ҷисмҳо аз тарафи замин кашида мешаванд, яъне ҷазб карда мешаванд. Яке мисоли дигар, хоб, фарз кардем, ки мо ягон ҷисм дорем, хоб, дар рӯи замин бошад, ин ҷисм, ва ин ҷисм дорои ва агар ин вазн, агар қувваи вазнинии ин ҷисмро фарз кардем чен кунем, агар дар рӯи замин ин қувваи вазнинӣ, агар фарз кардем, ки тақрибан массаи ин ҷисм агар 40 килограмм бошад, хоб, вазни қувваи вазниние, ки ба ин ҷисм таъсир мекунад, 400 ньютон мешавад дар рӯи замин. Хоб, ва самти ин қувва ҳамеша ба марказ равон аст, ба маркази замин равон аст. Яъне новобаста аз он ки ҷисм дар куҷо қарор дорад, агар фарз кардем ин ҷисм дар ин қисмат қарор дошта бошад, қувваи вазниние, ки ба ҷисм таъсир мекунад, боз ба самти маркази замин равон аст. Хоб, ба самти маркази замин равон мешавад ин тараф. Хоб, агар фарз кардем ҷисм дар ин қисмат қарор дошта бошад, боз чунин ҳолат мешавад, яъне қувваи вазнинӣ ба самти марказ равон аст. Доимо, яъне дар кадом нуқта қарор дошта бошад, хоб, ҳамеша замин ҷисмҳоро ба сӯи худ ҷазб мекунад. Ва ин қувва вобаста аз массаи ҷисм. Хоб, агар фарз кардем ҳамин ҷисмро, ки 40 килограмм масса дорад, ба моҳтоб барему ва дар он ҷо чен кунем қувваи вазнинии ин ҷисмро. Хоб, ин ҷисм массаи 40 килограмм. Хоб, мебинем, ки дар моҳтоб ин ҷисм сабуктар ба назар мо менамояд ва тақрибан 67 ньютон чен мекунем. Яъне ки агар мо ҳамин ҷисмро дар замин бардорем, яъне ки мо бояд ба ҷисм қувваи 400 ньютон таъсир кунем, яъне боло бардорем, ки ба ҷисм ба боло мебарояд. Хоб, агар ҳамин ҷисмро дар моҳ бардорем, агар мо қувваи нисбатан кам сарф мекунем барои боло бардоштани ин ҷисм. Яъне ки қувваи вазнинӣ инчунин аз чӣ вобастагӣ дорад? Инчунин дар куҷо қарор доштагиш, яъне дар куҷо қарор доштани ҷисм низ таъсир мекунад ба қимати қувваи вазнинӣ. Лекин самти қувваи вазнинӣ ҳамеша ба самти марказ равон аст, не ба маркази. Агар ҷисм дар замин бошад, ба маркази замин; агар ҷисм дар моҳ бошад, ба маркази моҳ; агар дар дигар планета бошад, дар дигар сайёра бошад, ба маркази ҳамон сайёра. Хоб, анакнун дар умум, агар фарз кардем мо чунин сатҳ дошта бошем,
فرض کنیم در عموم چنین نشان میدیم. اگر این سطح زمین باشد، اکنون ما خود در روی زمین، این اگر سطح زمین باشد و این جسم ما باشد، خب قوه وزنی همیشه به مرکز و در این حالت همیشه به سمت پایان روان است. این است قوه وزنی. اکنون قوه وزنی را چگونه حساب میکنیم؟ یعنی فرمول قوه وزنی چی است؟ خب فرمول قوه وزنی دوستان چنین است. خب فرمول قوه وزنی خب فرمول قوه وزنی، خب این F گفته می اشارت میکنیم، یعنی قوه وزنی را F گفته اشاره میکنیم و فرمول قوه وزنی برابر است به ماسه جسم ضرب شتاب افزایش آزاد در خود همان سیاره. خب یعنی که این در اینجا M ماسه جسم است، ماسه که میشه با کیلوگرم میگیریم و G باشد در اینجا چی است؟ شتاب افزایش آزاد. شتاب افزایش آزاد. خب اگر ما در زمین قرار داشته باشیم، شتاب افزایش آزاد در زمین، خب در زمین شتاب افزایش آزاد در اینجا G زمین نویسیم اگر برابر است به 981 متر تقسیم ثانیه در کوادرات. یعنی که برای آسان کردن حساب کتاب بازم 10 متر تقسیم ثانیه در کوادرات، یا اینکه این را میتونیم همچون 10 متر تقسیم ثانیه کوادرات نیو میتونیم 10 نیوتن تقسیم کیلوگرم نیز گیریم. خب در ماه باشد، در ماه خب شتاب افزایش آزاد در خود ماه این برابر است به 162 متر تقسیم ثانیه در کوادرات، یا اینکه از 6 یک حصه شتاب افزایش آزادی در زمین، یعنی از 6 یک حصه شتاب افزایش آزادی زمین. یعنی فرض کردیم که شتاب افزایش آزاد در زمین برابر است به 10 تقریبا به 10 نیوتن تقسیم کیلوگرم. این چی معنی را دارد؟ این معنی آن را دارد که هر یک کیلوگرم ماسه قوه کشش 10 نیوتن را حس میکند. یا اینکه به طور دیگر گفته گذاریم، به هر یک کیلوگرم ماسه در روی زمین 10 نیوتن قوه از طرف زمین تاثیر میکنه. یعنی قوه جاذبه زمین به هر یک کیلوگرم ماسه چقدر است؟ 10 نیوتن است. خب ما در روی زمین قرار داریم و اگر به 1 کیلوگرم فرض کنیم 1 کیلوگرم باشد، خب به این 1 کیلوگرم ماسه قوه جاذبه یعنی قوه کشش زمین 10 نیوتن است تاثیر میکنه. یعنی اگر به 1 کیلوگرم 10 نیوتن قوه تاثیر میکنه، باز به m کیلوگرم این رو با G ضرب میزنیم میشد قوه وزنی جسم ماسهش m. یعنی که قوه وزنی این قوه کششی یا که قوه جاذبه زمین که به جسم ماسهش m تاثیر میکند. خب یعنی قوه وزنی
وابسته از خود سیاره، یعنی ما در کجا قرار داریم، یعنی جسم در کجا قرار دارد. اگر جسم در زمین قرار داشته باشد، چگونه که گفتیم در اینجا قوه وزنی m ضرب g و h2 به f آزادی زمین رو میگیریم. اگر در ماه h2 به f آزادی ماه رو در حساب میکنیم. یعنی قوه وزنی تغییر می‌یابد وابسته از در کجا قرار داشتن جسم. خب اکنون و گفتیم که همیشه قوه وزنی اگر در چنین حالت ها به سمت مرکز، یعنی همیشه به پایان روان است و این حالت رو ما نشان میدیم که m ضرب g، یعنی همیشه قوه وزنی این از طرف زمین به جسم، یعنی جسم به طرف زمین کشیده میشه به سمت مرکز. خب از این سبب، یعنی از سبب قوه وزنی است که اگر ما جسم داشته باشیم، فرض کنیم یگان جسم داریم و این جسم رو ما با یگان صورت ابتدایی با بالا میپرتیم، و میدونیم که در اینجا قوه مقاومت هوا رو به نظر نمیگیریم و میدونیم که پس از گذشتن وقت جسم چیکار میکند؟ حرکت خود را سست میکند و بالاخره در یگان بلندی میایستد در یگان بلندی میایستد. چرا میایستد؟ چرا حرکت جسم سست میشود؟ چون که در هر یک نقطه به این جسم قوه وزنی که به سمت پایان همیشه روان است تاثیر میکند. mg، یعنی جسم به بالا میرود، قوه وزنی به پایان تاثیر میکند همیشه. خب از این لحاظ جسم میخواد بالا رود، لیکن قوه وزنی یعنی قوه کشش زمین جسم را همیشه به پایان میکشد. پس از این لحاظ جسم حرکت خود را سست میکند. پس بعد از گذشتن یک وقت جسم چکار میکند؟ میایستد و به زمین میافتد. یعنی سبب سست شدن حرکت این جسم در اینجا نیست چی است؟ این قوه وزنی است. خب اکنون گفتیم که در حالت وقتی که سطح جسم افقی است قوه وزنی این گونه تاثیر میکند. خب اگر سطح افقی جسم چنین باشد، اکنون چنین حالت رو دیده میبریم. فرض کنیم که جسم در چنین حالت قرار دارد، در چنین سطح قرار دارد و قوه وزنی به این جسم چگونه تاثیر میکند؟ قوه وزنی دوستان همیشه به سمت پایان، به سمت مرکز روان است. خب و این رو پس چنین اشاره میکنیم، یعنی قوه وزنی از مرکز خود جسم به سمت مرکز زمین روان است و این رو اگر مس جسم m باشد، پس این قوه وزنی می شود mg به سمت پایان، یعنی سمت رو کجلا نمیکنیم، یعنی همیشه به سمت پایان، به سمت مرکز، نوابسته از آن که چنین یعنی در سطحی که جسم میایستد کنج را نیز تشکیل کند، لیکن قوه وزنی همیشه به سمت پایان روان است. خب اکنون بیایید با موضوع دیگری که این چیز قوه ریاکسیه تکیه‌گاه است. این قوه را بیایید با چنین مثال فهمونیم. فرض کردیم که ما یگان جسم داریم در بالای چنین سطح میخوابد. اکنون وقتی که جسم در یگان سطح میخوابد، این جسم به این سطح چکار میکند؟ فشار میآورد، یعنی با یگان قوه تاثیر میکند. درست؟ یعنی جسم به این سطح با یگان قوه گوییم که n تاثیر میکند. خب یعنی قوه فشاری جسم، قوه فشار جسم به سطح. خب اکنون در نتیجه از روی قانون سیوم نیوتن دو جسم ها با دیگر تأثیر میکنند و تأثیر این جسم ها چنان است که این جسم ها با دیگر با قوه یخیله لیکن به سمت مقابل تأثیر میکنند. پس اگر این قوه n1 2 باشد، یا که گیریم n قوه فشار جسم به سطح زمین، چون که جسم در بالای این سطح میخوابه و با این سطح به سمت پایان فشار میبرد.
و در نتیجه از روی قانون سیوم نیوتن خب این سطح نیز و زمین یعنی که این سطح زمین که در بالای آن جسم خوابیده است با خود جسم با قوه برابر یعنی n لیکن با سمت مقابل چکار میکند؟ تأثیر میکند. پس بیاید این رو با چه نشان دهیم؟ n یعنی که این قوه چگونه قوه است؟ قوه از طرف سطح زمین و جسم قوه سطح زمین و جسم. خب یعنی که این دو قوه ها برابرند لیکن این قوه که با رنگ سبز نشان داده شده این قوه به جسم تاثیر میکند و قوه‌ای که با رنگ سرخ نشان داده شده به روی سطح تاثیر میکند. خب اکنون قوه رو که از طرف سطح یعنی که گیم اینجا تکیه‌گاه قوه اینجا یعنی جسم در این سطح تکیه میکند این رو میگن قوه ریاکسیه تکیه‌گاه. این قوه رو میگیم قوه ریاکسیه تکیه‌گاه. یعنی که سطح زمین یعنی بیایم که بگیم تکیه‌گاه یعنی که جسم با این سطح تکیه میکند با خود جسم تاثیر میکند. از کدام سبب؟ از سبب آنکه یعنی از روی قانون سیوم نیوتن جسم ها باید دیگر به سمت مقابل تاثیر میکنند لیکن با قوه برابر. خب این از دوستان قوه ریاکسیه تکیه‌گاه. اگر اکنون خود همین جسم رو گیریم و خب فرض کردیم در اینجا اکنون چنین حالات رو دیده از سر نمیبریم و تنها ما قوه های رو تاثیر میکنه که به خود جسم تاثیر میکنه. خب همیشه یکم قوه‌ای که به جسم تاثیر میکند این قوه چی است؟ وزنی است که همیشه افقاً به پایان روان است یعنی mg به پایان. و دویم قوه دوستان این کدام قوه است؟ گفتیم ریاکسیه تکیه‌گاه. خب یک خصوصیت مخصوص که این قوه دارد این آن است که قوه ریاکسیه تکیه‌گاه همیشه دوستان این خصوصیت رو باید در خاطر داشت همیشه پرپندیکولار است با خود تکیه‌گاه یعنی که با خود همون سطحی که در بالای آن جسم میخوابد. از این لحاظ این قوه را بعضا قوه نرمالی نیز مینامند یعنی قوه نرمالی نیز مینامند قوه نرمالی. چرا؟ چونکه این قوه کنج 90 گرادوس رو با این سطح تشکیل میدهد همیشه یعنی نوبسته از آن که سطح چگونه است سمت تکیه‌گاه چگونه است این قوه همیشه با تکیه‌گاه کنج 90 گرادوس رو تشکیل میدهد. خب این را دوستان باید در خاطر داشت یعنی که این کنج 90 گرادوس است. خب پس در اینجا این قوه ریاکسیه تکیه‌گاه را نشان دهیم. اگر در اینجا میتونیم چنین نشان دهیم n. خب یعنی که n از طرف تکیه‌گاه یعنی که از طرف سطح به جسم بالا تاثیر میکند و از زمین باشد از این سبب قوه جاذبه زمین است و سمت پایان یعنی قوه وزنی جسم. خب اکنون از سبب آنکه این جسم در حالت آرامی قرار دارد در حالت آرامی که قرار دارد حالت آرامی گفته بذاریم حالت آرامی حالت آرامی این چی معنی دارد؟ معنی آن دارد که قوه نتیجوی برابر است با 0. چرا؟ چون که شتاب جسم به 0 برابر است. شتاب جسم به 0 برابر است. از روی قانون دوم نیوتن میدونیم که قوه نتیجوی برابر است با ماسه ضرب شتاب. وقتی که شتاب جسم به حرکت است به 0 برابر است یعنی 0 ضرب 0 میشود قوه نتیجوی به 0 برابر.
خب اکنون برای یافتن ریاکسیای تکیهگاه فرض کردیم ما مسای جسم را میدونیم چگونه حساب میکنیم. خب هم مثل همیشه یک سمت رو مثبی قبول میکنیم، یعنی سمت بالا رو و سمت پایین رو باشد منفی قبول میکنیم. یعنی قوهایی که به بالا تاثیر میکنند قوهای مثبی هستند و قوهایی که به پایین تاثیر میکنند قوهای منفی. پس قوه نتیجوی چی میشود؟ ریاکسیای تکیهگاه N مینوسی mg. خب از سبب اینکه قوه نتیجوی به صفر برابر است. چرا؟ چون که جسم در حالت به حرکت قرار دارد. پس این را با صفر برابر کنیم. از اینجا می شود که n مینوس mg برابر است به 0. پس از اینجا ما میتونیم حساب کنیم که mg رو به طرف راست گذارنیم. پس n برابر می شود با mg. یعنی که قوه ریاکسیای تکیهگاه در این حالت، تنها در همین حالت برابر می شود با قوه وزنی جسم. خب فرض کردیم که مثلا چنین حالت داریم، یعنی ما در سطح افقی قرار نداریم و در چنین سطح قرار داریم که آن با افق یکون کنج الفا رو تشکیل میده. پس قوه هایی که به جسم تاثیر میکنند تصویر کنند. خب اکنون مثل همیشه قوه وزنی همه وقت به سمت پایان از مرکز جسم میگیریم به سمت پایان تاثیر میکند. راست افقاً به سمت پایان، یعنی این گونه نه دوستان بلکه راست افقاً. این میشود قوه mg به سمت پایان. و قوه دیگری که گفتیم قوه ریاکسیای تکیهگاه است. خب از طرف خود تکیهگاه به جسم تاثیر میکند. خب این رو از اینجا نشان دادیم از سطح به جسم راست با بالا چنان تاثیر میکند که اگر در خاطر داشته باشم گفتیم قوه ریاکسیای تکیهگاه همیشه کنج 90 گرادوس را با خود سطح تشکیل میده. یعنی در اینجا سطح که در جسم در بالای قرار دارد یا اون کنج را تشکیل میکند نسبت به افق. پس باید قوه ریاکسیای تکیهگاه چنان تاثیر کند که این کنج 90 گرادوس باقی ماند. پس باید چنین تاثیر کند. خب این میشود قوه ریاکسیای تکیهگاه. در این حالت n با mg برابر نیست. خب این رو در درس آینده چنین مثال ها را حل میکنیم.